Abhinav, where is your syllabus copy? Why? See, next time ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಾಪಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ತೆಗೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಾಪಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಫೈನ್. ನಾವೇ ಕೊಟ್ರು ಹಿಂಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ವಿ. ಹಿಂಗಿನ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀರಾ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡಾಗ? ಫೈನ್. ಸೊ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಸಮ್ಮರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ. Descriptive statistics. What is the meaning of descriptive anta keltare? Descriptive statistics, and in that data tabulation means frequency table anta anbitu. The next, relative frequency table. Here we will discuss what is descriptive, the first point. Second point, we will discuss what is frequency table. Okay, frequency table antandre enu. The next, relative frequency table antandre enu anta discuss ಮಾಡ್ತೀವಿ. Fine. And the next, grouped data anta barutte. Grouped data and one more ungrouped data anta irutte. But in this chapter specifically, like grouped data ಬಗ್ಗೆ discuss ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. In this grouped data, we will study some graphs. Okay na? Some graph. ಯಾವ ತರ graphs ಗಳು? Bar graph. The next, pie chart. Next, line graph. The next, frequency polygon. Next, frequency curve, then relative frequency polygon, histograms, box plot, leaf stem plot ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಒಂದ್ ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರ, ಅದನ್ನ ಕೇಳಿರ್ತೀರ. ದೆನ್ ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್, ರೆಕ್ಟಾಂಗುಲರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳು. ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಮೇಲೆ ರೆಕ್ಟಾಂಗುಲರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಇವೆರಡನ್ನಂತೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಬಟ್ ಹೊಸದೇನಪ್ಪ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಲೀಫ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಟು ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್. ಕೇಳಿದಿರಾ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ? ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಕೇಳಿದಿರಾ? ಯಾವಾಗ? ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಕೇಳಿದಿರಾ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಗಳಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು PPT and this is for 6 marks. Second chapter is very important chapter. This is for how many marks? 6 marks. First chapter was for how many marks? 3 marks. Fine, 3 ಗೆ 3 ನೀವು ತೆಗಿತೀರಾ, no doubt. We have already discussed 3 marks, but now it is for 6 marks. ಜಾಸ್ತಿ ವೇಟೇಜ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಪೈಥಾನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಪೈಥಾನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ 6 marks, ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ವೇಟೇಜ್ ಇರೋದು ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ. ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಸಮ್ಮರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಾಪಿನಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ descriptive statistics. Please write descriptive statistics. Definition ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Descriptive statistics is a descriptive statistics is a means of descriptive statistics is a means of describing ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀರಿ, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. describing features of a data set by generating summaries about data samples.
ಓಕೆನಾ? ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಮನೆಗೆ ಸೆನ್ಸಸ್ ಗೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ದೇ ಕಮ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಗೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್, like, right, how many members are there in your family? You will say like 5, for example 5. Who are all? Father, mother, if it is brother and 2 younger sisters, if you say. So from that data we can say that how many men are there? Father, mother, and one means myself is let us take I am a boy, and 2 younger sisters. So now how many? 2 men. And how many girls? Like female 3. So we can say that men and women ratio like 2:3. Can I say? Okay, so by collecting census we can say that men and women sex ratio we can call, right? So 2:3. Fine. The next, again the same example in the previous chapter which I have taken. How many colleges ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆಯಾ? How many colleges ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದೇ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ how many engineering colleges are there? Okay, how many are there? For example 7. Okay, in that how many autonomous and how many VTU? Autonomous ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ? How many? 3 autonomous colleges are there. Remaining 4 VTU are there. Okay, we can say like 3:4. Autonomous to VTU ratio is 3:4. Okay, so ಒಂದು ಡೇಟಾನ ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಡೋದು. ಓಕೆ, ಈಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಗತ್ತಪ್ಪ, ಸೆನ್ಸಸ್ ಆದಾಗ ಇಷ್ಟು ಜನ ಮೆನ್ ಇದಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಜನ ವುಮೆನ್ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಗ್ತೀವಲ್ವಾ? ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. Okay, we are giving in numbers. We are giving in the what summary is in numbers. Okay. The next, in this grouped data and ungrouped data is there. So please write grouped data. Grouped data. Okay, in this first ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಟೂ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿರಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಅವರು ಅಂತ. ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ಊರ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೈಸೂರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ? Yes, it's ungrouped. You are from Mysuru. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಯಾವುದು? Which is your college? Okay, first question ನಾನು ಕೇಳೋದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ungrouped data. You are from. Okay, next grouped. You are from which college? Which college specifies what specific data, right? You will say I am from JSS, or else you will say some like Arkere Polytechnic, or CPC, or Banamayas. You will say your college. When I ask second question only, you will say your college. First question ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ನಾನು ಮೈಸೂರು, ನಾನು ಇಂಥ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ರಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡೇಟಾ. ಓಕೆ, ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಓಕೆ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ರಾ ಡೇಟಾ. ಎಷ್ಟು ಕಾಲೇಜಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕಾಲೇಜಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡೇಟಾ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೋ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡೇಟಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೈಮರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡೇಟಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ವೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡೇಟಾ ವೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಫರ್. ಓಕೆ, ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡೇಟಾ ವಿ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಫಾರ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ. ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ವಾ? ಆಫ್ಟರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕಾಲೇಜಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ವಿ ಆರ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾಟ್? Here we are analyzing the grouped data, but
Ungrouped data when we prefer just to collect information. How many colleges are there? Just to collect information. What is your name? You will say your name. What is you are from? You will say your place. Okay, just information. But when it comes to grouped data, where you are living, your permanent address, your local address, you are studying in which college, or you are studied in which college, right? Two specific data are comes under grouped data. Just primary information comes under what? Ungrouped data. Fine. The next, classification. When it comes to classification, ungrouped data are not organized. Organized way na ಇರೋದಿಲ್ಲ. Okay. But when it comes to grouped data, ಇದು organize ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು again ಮತ್ತೆ come back to the same example. Number of colleges ಅಂತಂದ್ರೆ you can say PUC colleges also. Then directly you can go to MBA colleges. Then you can come to engineering colleges. Are they in a ordered way? Ordered way ನಲ್ಲಿ ಇದಾವ? Just number of colleges. You can say any college in proper way. But when it comes to grouped data, first you will say like PUC colleges. Then you can say like in diploma colleges. Then engineering colleges. Then MBA colleges. Right? Order by order you are doing. So when it comes to order data, it is grouped data. Okay. When it is not organized way, otherwise it is not in an ordered way, means it is what? Ungrouped data. Fine. The next, last, presentation. When it comes to presentation, I will collect just a list of colleges in ungrouped data. List of colleges. Okay. But when it comes to grouped data, I will make a table. Table means like engineering colleges, how many? 7. Diploma colleges, how many? For example, 4. Okay. Then arts colleges, how many? Example, take 8. Example I am saying. Okay. So while I am writing in a table, it is comes under what? Grouped data. Okay. When I am using the tables, it comes under what? Grouped data. When I am writing in a list, I am not doing in a table here. I am writing in a what? List. It is what? Ungrouped data. It is what? Ungrouped data. Then please write the table. Comparison of ungrouped data and grouped data. Please write the table. Please write. Write fast. Fast ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ.
Next, please write what is a frequency distribution table. Frequency distribution table is a chart that summarizes values and their frequency. For example, board ನೋಡಿ frequency distribution ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? Board ನೋಡಿ let us take games like first one cricket, second one football, okay, and third one hockey. How many of you like cricket? Please raise your hands. Cricket ಯಾರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಆಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಆಡೋ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಯಾರು ಪಡ್ತೀರಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನ ಅಂತ. 180 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಂಗೆ ಎತ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ಓಕೆ, 10 ನಂಬರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, so how many? 10. So number only 10. Then next, how many of you like football? Repeat a kay ettbedi, like cricket ge kay ettiroru football ge kay ettbedi. 1 2 3 4 5. Okay, 1 2 3 4 5. Hockey, hockey. No one anta bandaga you should leave here empty and here you should write 0. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ತರ ಏನು ಬರಿಬಾರ್ದು. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ 0 ಬರೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ here you should not write what? 0. You should leave empty. Okay, the next, none of the above. ಇದ್ಯಾವುದು ಇಷ್ಟನೇ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಉಳಿದಿರೋರೆಲ್ಲ ಇದ್ಯಾವುದು ಇಷ್ಟನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಈಗ ಟೋಟಲ್ 10 + 5 15 ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿರೋದು ಹೌ ಮೆನಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್? 4 8 12 16 9 out of 19 15 likes these two games means 4 likes none. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ we will call what? Frequency distribution. Here total, when you count the total frequency, it should come number of students present here. So how many? Count it. Total 90. 19 is the frequency of this data. Okay, this frequency is distributed. Like how many of you like cricket? How many of you like football? How many of you like hockey? And none of the above. Like nobody means few people, means few students are not taking any means. Okay, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೇಟಾ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್. ಆ PPT ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೀರಿ. PPT ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೀರಿ. ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ? ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫೋನ್ ಬರೀರಿ. ಮತ್ತೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕ್ಲಾಸ್. Example ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Write this example.
ಬರ್ತಾಯ್ತಾ? ನನ್ ಆಫ್ ದ ಎಬೋ ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 4 ಲೈನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. 1 2 3 4 ಓನ್ಲಿ 0 ಇರಾದ್ರ ಮಾತ್ರ ಇದೇನು ಬರಿಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ 4 ಇರಾದ್ರೆ 1 2 3 4 ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. Organize the colors of the 12 shirts in a wardrobe in a frequency table ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, the first column color ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Second tally marks. Second column ನ ನಾವು tally bar ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Third is frequency. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೇಟಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಕೌಂಟಿಂಗ್ 1 ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 1 ಮೀನ್ಸ್ 1 ಸ್ಲಾಶ್ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಫೈನ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲೂ, ಹೌ ಮೆನಿ ಬ್ಲೂ? 5. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೌಂಟ್. ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್. you have to count it. ಇದೆಯಾ 5? ಸೊ 5 ನಾವು ಯಾವ ತರ ಬರಿತೀವಿ? 1 2 3 4 and 1 ಸ್ಲಾಶ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು? 5. The next pink color, how many? 2. The next white color 4 ಇದೆ. So total frequency ಎಷ್ಟಿದೆ? 12. ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನು ಡೇಟಾ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿರೋದು ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ನೀವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. We should check that total counted frequency value and in given data. In question they are given 12 shirts, right? Match ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ 12 12. In case if it is like 11, you understood that somewhere one count is missing. Okay, ಏನಾದ್ರು ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು, if it is mismatching the value, like 12 ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ 12 ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ understood that somewhere it is mismatching the data. Then we have to recount it. Okay, ಈಗ now ಈಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಫ್ಯೂ ಕಲರ್ಸ್ ನ ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಇವಾಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್. How many students are there now? 19. As of now 19. Okay, so now black color, how many? Raise your hands. How many of you black? 1 2 3 4 5 6. Okay, this is black. Okay, let it count. So 7. 1 2 3 4 5 6 7. This is tally mark. And here frequency, how many? 7. Okay, the next pink color. 1 2 2. Okay, and the next red color. Hangandire. Yours is also red. Okay, 2. But here I am counting students excluding me. It's so it is 1. Okay, the next, which color? Blue. Sky blue, dark blue, ಎರಡು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. 1 2 3 4 5. Okay, ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? 7 plus 2 9 10 5 15. Then yellow color. Yellow color ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? 1
You can write 1. Okay. Then white color. White color how many? Okay, 2 members idira. ಈಗ ಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 10, 15, 16, 18 and one color extraordinary color. 2 members, yeah, 2 more colors. ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ 2 members. So now counted frequency ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 20 ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ 10, 15, 16 ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೇ ಕೌಂಟ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಗೆ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರಾ ನೀವು Oh, okay. Then in black I will reduce 1. Now it is 19. If it is mismatching some data is like count mistake ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ intact ಡಬಲ್ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೈನ ಕೆಳಗಡೆ ಇಡ್ತೀವಿ Fine. So total ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 19 members. Students ಎಷ್ಟಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ 19 members. Data match ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ your frequency table is right. If it is mismatching, some data extra ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. Understood? ಇದೊಂದು ಬರ್ಕೊಡಿ live exam. Right? This is tally marks. Here it is frequency. Done. Erase ಮಾಡ್ಬೋದಾ Go to next. Next slide. ಕಾರ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಡ್ ಕಾರ್ ಇಷ್ಟ ಫೋರ್ಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ಫೋರ್ಡ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫೋರ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಷ್ಟು ಜನ 3 members. The next BMW ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಿದ್ದೀರಾ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. BMW 1, 2, 3, 4, 5, 6. The next Honda car. Honda ಯಾರು ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತೀರಾ Honda ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಫೈನ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲ then leave it gap. The next Toyota ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತೀರಾ 1, 2, 3. 1, 2, 3. The next VW ಹೊಸ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ VW. Volkswagen ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ನಂಗೆ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಅನ್ಬಿಟ್ಟೆ ಹೊಸ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಓಕೆ ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತೀರಾ No one. Volkswagen to leave a gap. ಯಾವುದು ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ leave a gap.
So now ಇಲ್ಲಿ frequency ಬರ್ದಾಗ 3 ಇದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 6 3 6 plus 3 is 9 9 plus 3 is 12 but 7 more members are liking different brand of cars. So let me know which brand you like. Lamborghini, okay. Okay. At least car brands is what I get. ಪ್ರಣವ್ ಯಾರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಾ ಇಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರ ನೀವು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ನಿಮಗೆ ಎಸ್ ಯಾವ ತರ ಕೊಟ್ರು ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತೀರಾ ಯೂಸ್ ಚಾರ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಯೂಸ್ ಚಾರ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಬರ್ದಿದೀವಿ ಅದೇ ತರ ಸ್ಲೈಡ್ ನೋಡಿ ಆ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಡೇಟಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಯೂಸ್ ಚಾರ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಓಕೆ ಆ ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ ಟೇಬಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡ ಹೋಗಿ BMW ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ರೈಟ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಟೇಬಲ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೇಬಲ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫುಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ BMW ಕೋಡ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಆ ಇದು ಟೇಬಲ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದು ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ ತೋರಿಸ್ತಾರ ಬರೀ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀ ಮಾಡಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ Write the table. Correctly count ಮಾಡಿ BMW ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಇದ್ರೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಬರಿಬೇಕು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಹೋಂಡಾ ಎಷ್ಟಿದೆ ಯೂಸ್ ಚಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅವರು ಹೋಂಡಾ ಹೌ ಮೆನಿ ಯೂಸ್ ಚಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೋಂಡಾ 6 ಇದೆ ಸೊ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀರಾ 1 2 3 4 ಲೈನ್ಸ್ ಬರೆದು ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಲೈನ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಓಕೆ then Ford ಎಷ್ಟಿದೆ Ford 5 ಪಕ್ಕಾ count and let me know Ford 5 the next Toyota 4 Toyota ಎಷ್ಟಿದೆ 4 ಇದೆ then BMW 2 ಇದೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ 18 ಇದೆಯಾ ಸೊ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಡೇಟಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಣವ್ ಡೇಟಾ 18 ಡೇಟಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ದೆನ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟೇಬಲ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಫೈನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ Ford cars? What is the frequency of Ford cars? What is the frequency of VW cars? What is the frequency of BMW?